Yes everyone, કાલે આપણે શું ભણ્યા હતા? કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ ઇન્ડિયન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. આપણે આગળ વધીએ એની પહેલા એકવાર રિવાઇઝ કરી લઈએ 15 એ 15 પોઈન્ટ. સૌથી પહેલો પોઈન્ટ છે આપણો સેકન્ડ next inadequate use of production capacity in some industries. 8 More share of exports by industries. 9 Some industrial units become sick. 10 The share of industries in national income increase. 11 Private sector pioneer in industrial development and employment. next Public sector pioneer in infrastructure development. next More development of manufacturing industries. next Productivity of capital and labor increase in manufacturing industries. next Some industries were privatized. These were the characteristics of Indian industries. And today we are going to start with the concept called cottage and small scale industries. We are going to learn what? Cottage and small scale industries. in your syllabus whatever information is given is as per the all old amendments. After Corona, our finance minister Nirmala Sitharaman recently changed the definition of cottage and small scale industry. This is just for your information purpose, but we will be learning what is given in textbook because no notifications has been issued by the university to change such syllabus. So in recent times the definition of cottage and small scale industry has been changed. Very recently it has happened, before 3-4-5 months, I think in the month of August or September. Mrs. Sitharaman changed the definition of cottage and small scale, whatever it is, but we are going to learn what is given in your textbook. So basically cottage and small scale industry are those industries which are operated at local levels, at regional level, with minimum setup. The production is done and the goods are supplied even at export level. Your handicraft industry, especially if we are living in the Saurashtra region. So here Bandhani is world famous. Bandhani, Jamnagar, Khambhalia, this area we have the unique Bandhani makers. World famous Bandhani of Jamnagar. So these Bandhanis are manufactured generally in cottage or small scale industries. Then in Jamnagar, that day also I gave example of brass metal. It is a metal brass part નું કામ ખાસે એમ કહેવાય. બહુ મોટે પાયે છે, આખો ઉદ્યોગ છે જામનગરમાં. એનો એક એરિયાનું નામ જ ઉદ્યોગ પડી ગયું જામનગરની અંદર. You are getting small scale industries. Even all industries comes under the definition of cottage and small. There is a thin line of difference between cottage and small. What it is we are going to learn now here. So the fact is revealed that the ancient economy history of India, that on the one hand, see, it is not that in only one region the specific cottage or small scale. When we move to the different parts of India, we find some specialities. When you move to Coimbatore or somewhere in south, silk is very famous. Kanjivaram sarees are famous. When you go to Lucknow or that part of India, chicken નું કાપડ કહેવાય ને? Yes or no? That is famous from Lucknow. કારીગરી વાળી હોય. Yes or no? Kashmir, when we move towards Kashmir, Kashida kam. So different parts, not only textile. In Kashmir again, kesar manufacturing is done at large scale. Apples are produced. When we move in Junagadh, Talala, Gir district,
we have the farms of Kesar mango, yes or no? When we move towards Ratnagiri, Nagpur side in Maharashtra, we have Hapus. So not only in textile or in fruit, in different areas, some specialities or some peculiarities are observed in India. Even in food items, we have variants. When we talk about Gujarat, khaman, dokla, gathia, fafda, even fafda, gathia, everything is exported every week, every day. When we move towards Nashik, also world famous Nashik ka chiwda. Nashik, again we have grapes, Nashik ni દ્રાક્ષ, world famous. So G एरिया में जी वस्तुओं मैन्युफैक्चर થતી હોય, પ્રોડ્યુસ થતી હોય, એના રિલેટેડ પાછી બીજી ઇન્ડસ્ટ્રી બની હોય. નાગપુરમાં સંતરા છે તો સંતરાના જેમ્સ, સંતરાના શરબત, ઈની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ બહુ લાર્જ સ્કેલમાં છે. મહારાષ્ટ્ર ઇઝ ધ લાર્જેસ્ટ સુગર કેન પ્રોડ્યુસર ઇફ આઈ એમ નોટ રોંગ. તો ત્યાં સુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઘણી બધી છે. So that all industries comes under again what? શું કામ ત્યાં બાજુમાં હોય, ટ્રાન્સપોર્ટેશન કોસ્ટ બચી જાય. રો મટીરીયલ હોય એ બહુ હેવી હોય, એને પછી લાઇટ વેઇટમાં કન્વર્ટ કરવું હોય. હવે નો ડાઉટ even in Gujarat, even in Madhya Pradesh, Bihar, everywhere sugar industries will be there. But we find large number of industry in Maharashtra, Uttar Pradesh where sugarcane is produced at large scale. It is not like that you cannot produce or you cannot manufacture such industry. It can prevail in other state too, but you will find maximum industry in that domain. It is not that only in Jamnagar bandhnis are produced. Even in various other parts also bandhni will be produced. When we move towards Rajasthan, there also we have bandhni and leheria. So it's not that only in Jamnagar only this thing will be produced, but we find on a large scale. Many people do the same occupation and earn a huge profits. So as we say in India, we have different diversities. Then too we are one. Unity in diversity. So even in export things, many things are there. Some unique idea. Someone can do the business of peculiarities of India and make one package and they can export to other country, where they will be getting maximum famous items of એક મોટું બોક્સ બનાવવાનું, અલગ અલગ પાર્ટની બધી વસ્તુ એમાં જમા કરવાની, એ વસ્તુ એક્સપોર્ટ કરો. એનો પણ બિઝનેસ કોઈને કરવો હોય તો થતો બી હશે, વી ડોન્ટ નો. સમજાય છે? સો ઇન્ડિયામાં એટલી બધી ડાયવર્સિટીઝ છે, ફૂડ આઇટમ્સ, ક્લોથ આઇટમ્સ, લેંગ્વેજ વાઇઝ, રિજિયન વાઇઝ. સો યુ કેન find many cottage and many small scale industry in each district, each area. You are getting what I am saying? And cottage and small scale industry play a very vital role in our Indian economy because it provides employment to the localites. They earn money through that, their problem is solved, plus that local area is developed, so government problem is also solved. Then it contributes to our GDP, gross domestic product. When it contributes to GDP, automatically, directly or indirectly, it contributes to our national income. When the cottage industry entrepreneurs earn a good amount of profit, they pay tax to the government. You are getting what I am saying? I will throw both of you out of the class. This is last and final one. Video चालू है तो सर कहीं नहीं बोले, वो ध्यान में ना लेता सर. And ignoring. Yes, where was I? Small scale and cottage industries. Read it loudly. You last bench girl. Mask hiding. Cottage and small scale industries. The fact is derived from the ancient economic history of India that on the one hand the agriculture was very prosperous, while on the other hand the cottage and small scale industries were equally
there was a સી અહીંયા શું કહેવા માંગે છે there was a time આપણી cottage and small scale industry બહુ prosperous હતી before britishers came to india britishers આવ્યા what they did એને જે જોતું હતું ને એ જબરજસ્તી પ્રોડ્યુસ કરવા માંડ્યા અને આપણો બિઝનેસ રૂઇન થવા માંડ્યો અને ઇન્ડિયા પાછળ વહી ગયું બ્રિટિશર્સ આવ્યા એની પહેલા આપણે ગરીબ નતા સમજાય છે એન્શિયન્ટ હિસ્ટ્રી જોઈએ તો આપણે સ્પાઇસીસ મસાલા બધા સમજાય છે તેજાના વર્લ્ડ ફેમસ ત્યારે પણ હતા હજી પણ છે અને હજી પણ રહેશે યુ નો વન મેજર ગુડ ફેક્ટર અબાઉટ ઇન્ડિયા ઇઝ ઇન્ડિયા હેઝ અ હ્યુમિડ ક્લાઇમેટ આપણું છે ને એગ્રીકલ્ચર માટે બહુ સારું છે ઇન્ડિયા કેન મેક્સિમમ પ્રોડ્યુસ ઓલ ધ ફૂડ આઇટમ્સ કોઈ જ એવી આઇટમ્સ છે જે ઇન્ડિયામાં પ્રોડ્યુસ એગ્રીકલ્ચર દ્વારા થતી નહીં કોઈ પણ કન્ટ્રીના સીડ્સ ઇન્ડિયામાં આવે તો ફર્ટિલાઇઝ થાય અને સારું જ રિઝલ્ટ આપે છે સમજાય છે ઇવન ફોરેન ફ્રૂટ્સ એ પણ ઇન્ડિયામાં સારા ગ્રો થાય છે ડ્રેગન ડ્રેગન ફ્રૂટ ઇટ્સ નોટ ઇન્ડિયન ફ્રૂટ સમજાય છે કીવી શું હમણાં કહ્યું મારા ધ્યાનમાં નથી ગઈ કોને કહ્યું નામ કમલમ એના જેવું છે કીવી ઇઝ ઓલસો નોટ ઇન્ડિયન ફૂડ ઈ પણ સારું ફર્ટિલાઇઝ થાય છે અહીંયા સુધી આવવા માંડ્યું એક એક પાર્ટમાં પહોંચ્યું સમજાય છે સો ઇન્ડિયા પાસે એક મેજર ફેક્ટર ઈ છે અને ઈ બધી વસ્તુથી ફોરેન કન્ટ્રીઝમાં કેવું હોય આપડા જેવું ના હોય આપણે ત્યાં there is a system ભગવાનની દયાથી we cook every day and we eat every day આપણે ત્યાં ફ્રીજની જરૂરત હતી જ નહીં પણ ઠંડા પ્રદેશોમાં છે ને રોજ વેજીટેબલ્સ મળવા બહુ ડિફિકલ્ટ એટલે એ લોકો જ્યારે દૂધતી હોય ને ત્યારે એ લોકો આવીને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને રાખી દે પછી ત્યાં રેડી ટુ પેકેટ્સ મળે ગરમ કરીને ખાવાના હોય હવે આપણે એનો ટ્રેન્ડ જોઈને શીખ્યા છીએ પણ ઇન્ડિયા માટે ઈ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પણ સારી છે આ બધી વસ્તુ ઇન્ડિયામાં રેડી ટુ ઈટ ના પેકેટ્સ પણ ફોરેનમાં એક્સપોર્ટ થાય છે સમજાય છે તમને હજી પણ ઇન્ડિયામાં એવા ઘણા ઘર છે જ્યાં ફ્રીજની જરૂરત નથી લાગતી લોકોને અને વસાયવા ફ્રીજ વગર પણ એમનું જીવન ચાલી જ રીતને ચાલશે ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયન ક્લાઇમેટના હિસાબથી ફ્રીજ વાળી વસ્તુઓ ખાવી પીવી શરીર માટે હાનિકારક છે ઇટ ઇઝ હઝાર્ડિયસ ટુ હેલ્થ આપણું ક્લાઇમેટ નથી એવું ફોરેનમાં તો તમે બરફમાં જ 9 મહિના 10 મહિના રહેતા હો તો બરફમાં વસ્તુ રાખો કે ના રાખો ઓટોમેટિકલી અસર આવવાની છે ફ્રીજમાં રાખો કે ન રાખો ત્યાં પીવાના પાણી હોય ને જે ટેન્ક ત્યાં સતત બહારથી હીટર ચાલતા હોય નહીતર ઈ પણ ફ્રીઝ થઈ જાય આવે જ કેમ લાઈનો બ્લોક થઈ જાય સમજાય છે પાણીની લાઈનો મારી કઝિન નોર્વે છે એ લોકોની પીવાના પાણીની લાઈન સતત ચાલતી જ હોય નહીતર ક્લાઇમેટ છે એવું થોડી છે આ પાર્ટમાં અફેક્ટ કરશે ને બીજા પાર્ટમાં અફેક્ટ ડ્રિંકિંગ વોટર તો શું કરે ઈ જે ટેન્ક હોય એની આગળ પાછળ ગરમાવો હોય કે જેથી ન્યા ઈ ક્લાઇમેટ માં બરફ ન જામે તો ન્યા તમે વસ્તુઓ ફ્રીજમાં રાખો કે ન રાખો ઓલમોસ્ટ સેમ ઇફેક્ટ આપે સમરના 2-3 મહિના છોડી દયો ને તો ન્યાનું સમર એટલે અહીંયાના વિન્ટર કરતા પણ વધારે એમાં બી લોકો ખુશ થાય ઇટ્સ નોટ ફેક્ટ છે આ બધી વસ્તુ તો થિંગ ઇઝ પછી ઈ બધું ટ્રેન્ડ જોઈને ઇન્ડિયામાં ઈ બધી ઇન્ડસ્ટ્રી પણ ડેવલપ થઈ મારો કહેવાનો મુદ્દો છે ટેલિવિઝન ફ્રીજ વોશિંગ મશીન ઇન્ડિયાએ નતું ક્યાંકથી એડોપ્ટ કરેલી બધી વસ્તુઓ છે there is different thing India produces the better quality items than China or any other manufacturing country in the world India પાસે કઈ કન્સેપ્ટ આવે પછી એનું બેસ્ટ માં બેસ્ટ દે we have seen the movie the Mangalyaan sorry કે movie છે Mangalyaan yes or no એક હોલીવુડના મૂવી કરતા પણ સસ્તામાં આપણે ઈ આખું લોન્ચ કરી દીધું ઇન્ડિયાના પોપ્યુલેશન વાળા બધા મળીને રોજ એક વડાપાવનો ખર્ચો કરે ને એનાથી પણ સસ્તામાં આપણે મંગલયાન લોન્ચ કર્યું છે
વેસ્ટ માંથી બેસ્ટ હતું. તમે મૂવી જોયું હોય તો તમને ખબર પડી હશે. પ્લાસ્ટિક નો યુઝ કેમ કર્યો, ઓલું એક કાપડ હતું ઓટોમેટિક સ્ટીચ થાય લાઇટ વેટ વાળું, કેવી રીતના એ લોકો બધા કન્સેપ્ટ કાઢીને શોર્ટ સ્પેન ઓફ ટાઈમમાં કોઈ ન કરી શકે એ વસ્તુ શું વિચારથી કર્યો? ગેસ વયો જાય લોહી ગરમ છે. that was the concept, yes or no? વળી જરૂર છે ચાલુ કરો, વળી બંધ ચાલુ કરો, અને ઈ થી આખો ગેસ જરૂર છે પ્રેશર દયો, પછી પ્રેશર થી ઓટોમેટિક આવશે, વળી ધીમી પડશે પ્રેશર, વળી પાછું પ્રેશર દે. ઈ કન્સેપ્ટ ઉપર રાખી અને ઓર્બિટ માં અને કોઈ ચા સમયસર નો ડાઉટ. એના પછી પાછા ફેલ ગયા, ફેલિયર પછી પાછું સક્સેસ આવે. એના પછી હમણાં રિસેન્ટલી હતું એક પછી લાસ્ટ યર ચંદ્રયાન નું, યસ ઓર નો? તો કરશે પાછું કઈ. પણ ઇન્ડિયા ગેવ અ ન્યુ થોટ ટુ ધ વર્લ્ડ જે સ્પેસ માં ડીલ કરી રહ્યું છે કે આવી રીતના પીજીવીસીએલ થી પણ લોન્ચ થઈ શકે છે. તો પીજીવીસીએલ કોઈ વાપરતું જ નતું. પીજીવીસીએલ નાસા માં યુઝ થતું હતું ફોર સ્મોલર વન્સ. સમજાય છે તમને? એનાથી આપણે બ્રોડર વસ્તુ ઉપર પહોંચ્યા. કન્સેપ્ટ મળ્યો, ઇન્ડિયા એડોપ્ટ કર્યો, પોતાની રીતે મોડિફાઈ કર્યો. કોટેજ એન્ડ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ ઈ છે. આમાં તમારે ધ્યાન રાખવાની વસ્તુ શું રહેશે ખબર? બંનેના ઇન્વેસ્ટમેન્ટની લિમિટ્સ. કોટેજમાં આટલા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે તો કેવા હશે, સ્મોલ સ્કેલમાં આટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હશે તો ઈ કેવા હશે. તમે જોઈ શકો છો મીનિંગ ઓફ સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી આપ્યું છે પેજ નંબર 10 માં. એમાં શું છે? એટ ધ ટાઈમ ઓફ ડિક્લેરિંગ ન્યૂ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પોલિસી આ 1991 માં again comes your LPG. whenever this comes ને 1991 આવે ને એટલે તમે ફ્રી માં નાખી દેવાનું. during that time new industrial policy was adopted that was known as LPG. broader sense we can say liberalization, globalization. You are getting what I am saying? Yes. Liberalization, ઈ નાઇટ એટલે તમારી ચાર લાઈન ઓટોમેટિક આન્સર માં ને ફેક્ટ લખીએ છીએ, કઈ ફેક તો પેકોલોજી તો કરી નથી રહ્યા. ઈ જ વસ્તુ અહીંયા બી આવી છે 1991 માં આવ્યું. તો એ લોકોએ ત્યારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ આવી સ્મોલ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રી 60 lakhs. કેટલા? 60 lakhs. Similarly those industry investments their permanent assets like plant and machinery is up to 60 lakhs or less than that were recognized as small industrial enterprise. After that, as per the recommendation of Abid Hussain committee, there was substantial enhancement in the limit of investment, bringing level up to 3 crores. Initially 60 lakhs સુધી હતું, પછી 3 crores. From October 2006, the investment limit in small scale industry has been raised between 25 lakhs to 5 crores. This amendment was made keeping in view the inflation increase. સમજાય છે? હવે મને લાગે છે કે 10 કરોડ કે એવું કંઈ આવ્યું છે. કોટેજ 25 લિમિટ્સ બધામાં વધી ગઈ પાછી રિસેન્ટલી. પછી આવે ટાઇની સ્મોલ સ્કેલ એન્ટરપ્રાઇઝ, પછી ટાઇની ઇન્ડસ્ટ્રી. એમાં પણ જોઈ 1997 માં કેપિટલ એનહેન્સ 25 lakhs. ઓક્ટોબર 2006 માં એમાં પણ શું આવ્યું છે? recognized as rupees 25 lakhs. This new class of industry has been created in order to help several industry units situated in far off place working with minimum 25 લાખ સુધી અથવા એની મિનિમમ કેપિટલ. બધી કેમાં આવી? ટાઇની ઇન્ડસ્ટ્રી. ઇવન આપણે ખંભાળિયામાં પણ ઘણી બધી ઇન્ડસ્ટ્રી નથી? આપણે ચાર રસ્તાની પાછળના ભાગમાં સ્ટીલની, ગ્લાસની, ગ્લાસ કટિંગ, મેટલની બધી નથી હાલતી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ? એ બધી ટાઇનીમાં જ આવી છે. કારણ કે એમાં બી 25 લાખની અંદરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો હશે અને એનાથી ઉપરનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ હોય તો પછી કેમાં આવશે? સ્મોલ સ્કેલ. ધેન કમ્સ ancillary એટલે એનાથી રિલેટેડ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. તો એની લિમિટ રાખી છે લોકોએ 75 crore were fixed as the investment limit. When the investment limit for the small scale industry was enhanced in 97, the investment limit for the industry were also enhanced to rupees 3 crores. મને લાગે કે અહીંયા છે ને પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેક હશે. It should be 75 lakhs. crores તો બહુ વધારે થઈ ગયું છે. Then comes your cottage industry. cottage industry માં જનરલી શું આવ્યું છે? એ લોકોએ યુનિક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વાળી હોય, જેમ કે એમાં with the labor or family members થી ચાલતી હોય, generally found in the small residence. They are spread in almost all the rural areas. બધા જ રૂરલ એરિયામાં જોવા મળે. એને શું કહેવાય? cottage industry.
they are also called rural industries અને rural અથવા local industry પણ કહેવાય. ખંભાળિયામાં oil mills, yes or no, cottage industries. You are getting? એવી રીતના હરેક જગ્યાએ તમે જાઓ તો કંઈક ને કંઈક એવી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય અને I know that they also said about GIDC, Gujarat Industrial Development. એ એરિયા જ બનાવવામાં આવ્યો હોય કે એરિયામાં બધી શું હશે? મહારાષ્ટ્રમાં જાતો MIDC મળે છે. સમજાય છે? Here with this, such cottage industries are mostly make use of conventional or sometimes modern technology. They obtain raw material from the far off places and manufacture goods for local as well as far off markets. The number of laborers other than family members is on the higher side in such. ઘણીવાર હવે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ફેમિલી મેમ્બર્સ વાળા તો બધા એક્ટિવલી હોય જ, એના સિવાય લેબર્સ પણ ઇન્વોલ્વ હોય. In this manner above enterprise small scale, tiny, ancillary and we learn about 4 types of industries. Which are they? Small scale, small scale, ancillary and types of industry માં અથવા કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી નો આન્સર આપે ઇન્ટ્રોડક્શન માં. Basically industrialization was rapid after 1991, after the introduction of new industrial policy, that is liberalization, privatization, and mainly the industry are basically classified in small scale enterprise, tiny industries, ancillary industries and clear. હા કે ના? ગમે તે આન્સર નું આ ચેપ્ટર માં ઇન્ટ્રોડક્શન આવી ગયું. yes or no? અને યાદ રહે એવું છે, ગોખવાની જરૂરત. હવે ઇમ્પોર્ટન્સ બધાના આપ્યા છે. પહેલા ઇમ્પોર્ટન્સ છે સ્મોલ સ્કેલ નું, પછી ઇમ્પોર્ટન્સ છે ના ઇમ્પોર્ટન્સ, પછી પ્રોબ્લેમ્સ છે, પ્રોબ્લેમ્સ પછી રેમેડીઝ ટુ સોલ્વ ધ પ્રોબ્લેમ્સ. હવે તમે કહેશો કે સર ટાઈની ઇન્ડસ્ટ્રીયલ અને કોટેજ નું અલગ અલગ ના આપ્યું, તો સ્મોલ સ્કેલ ની અંદર જ આ બધી ઇન્ડસ્ટ્રી આવી જાય છે. સમજાય છે? સ્મોલ સ્કેલ ની અંદર જ ટાઈની આવી જાય, એન્સિલિયરી આવી જાય અને કોટેજ એટલે કોટેજ નું આમ મતલબ શું? નાનકડું ઘર. સમજાય છે? આમ નોર્મલી આપણે કહીએ ને કોટેજ માં ઉતર્યા હતા. સમજાય છે? કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી એટલે નાના પ્રકારની ઇન્ડસ્ટ્રી, એનાથી થોડી મોટી એન્સિલિયરી. એન્સિલિયરી કેવી હોય ખબર છે? એક બીજી ઇન્ડસ્ટ્રીને સપોર્ટ કરવાની હોય. હવે જ્યાં છે ને કાર મેન્યુફેક્ચરિંગ સાણંદમાં છે ને મોટો ટાટા નેનોનો પ્લાન્ટ, તો એની આજુબાજુમાં ટાયર વાળા આવી ગયા. શું કામ? કાર મેન્યુફેક્ચર થાય તો કાર બનવા માટે ત્યાં ટાયર તો જોઈએ કે ના જોઈએ? તો ટાયર વાળા કે આપણે પણ એની બાજુમાં સેટઅપ રાખશું ને તો ટ્રાન્સપોર્ટનો ને ઘણો ખર્ચો, તો ઈ શું કામ ત્યાં આવ્યા ટાયર વાળા? એને બિઝનેસ મળે. yes or no? અને ટાયર ઇન્ડસ્ટ્રી કાર ઇન્ડસ્ટ્રીની શું થઈ ગઈ? એન્સિલિયરી. અથવા ઘણી વખત નેનો વાળા પોતે જ વિચાર બાજુમાં ટાયર મેન્યુફેક્ચરિંગ કરો, આપણે બહારથી નથી લેવા. સમજાય છે? અલગ યુનિટ એટલે એકબીજાને રિલેશનમાં છે, ઈ એન્સિલિયરી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય. સમજાય છે તમને? yesterday also I gave example that was of complementary products, bread, car, petrol. સમજાય છે તમને? તમે જોજો લગભગ કારના શોરૂમ જ્યાં હશે ને એની આજુબાજુમાં પાછા પેટ્રોલ પંપ હશે ને હશે. કારણ કે કાર ચાલુ કરવા માટેનું તમને પેટ્રોલ આપ્યું એ લોકો થોડું ઘણું ઇનિશિયલી whenever you buy any vehicle. સમજાય છે તમને? પછી આજુબાજુમાં પેટ્રોલ પંપ ના હોય તો ઉપાધી થાય. એટલે એન્સિલિયરી થયું એકબીજાને. ડોક્ટર ની નીચે જ મેડિકલ હોય. એન્સિલિયરી. તમારા લેવલનું એક્ઝામ્પલ દઉં તમને. ન સમજાય? બેકરી વાળા છે ને, પેલા બેકરી વાળા ખાલી બ્રેડ, પાવ, બટર એવું જ રાખે છે, પણ હવે બટર, ચીઝ, કેચઅપ બધું રાખે છે. કેમ? ખબર છે કે આ વસ્તુ લેવા આવે તો આ લોકો ઘણી વાર પૂછે બીજું કંઈ દો, આ જો યાદ લેવડાવે. એન્સિલિયરી કનેક્શન. એવી જ રીતે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં પણ હોય. આપણે લાગે કે આપણે આ ફર્નિચર તૈયાર લઈ લીધું, પણ ફર્નિચર જ્યાં બનતું હોય ને ત્યાં આજુબાજુમાં સ્ક્રૂ નટ બોલ વાળા બી હોય, કારણ કે એ લોકોને રોજ વસ્તુ જોઈતી હોય. yes or no? એન્સિલિયરી ટુ ઈચ અધર જે હોય ની આજુબાજુમાં હોય.
હવે અહીંયા આપણે બાંધણીની વાત કરી તો પેલા કોટનનો કપડો બનતા હશે ને આજુબાજુમાં તો એની ઉપર બાંધણી થાય યસ ઓર નો હજી પણ બાંધણી રૂરલ એરિયામાં લેડીઝ લોકો ઘરે ફ્રી ટાઈમમાં બાંધવાનું કામ એ લોકો શું કલર કરેલા કાપડ અને ડિઝાઇનની પ્રિન્ટિંગ કરેલું હોય કપડું આપીને જાય અને પછી લેડીઝ લોકો ફ્રી ટાઈમમાં તો એક પ્રકારની કોટેજ ઇન્ડસ્ટ્રી આવી ગઈ પાછી સમજાય છે પછી ઓવરઓલ બાંધણી બને તો અલગ વસ્તુ થઈ જાય સમજાય છે ને એને પાછી પ્રોસેસ થતી હશે ડિફરન્ટલી ન સમજાવું ઇવન કંબાડિયામાં પણ છે મોટે પાયે બાંધણીનું કામકાજ બાંધણા બાંધવાનું એ કપડા કલર કરવાના ખત્રી લોકો લગભગ એ કામમાં જોડાયેલા પેલા હવે બધા ધીરે ધીરે ડાયવર્ટ થતા ગયા તો પણ હજી છે નથી એવું એને રંગવા કરવાનું એવરીથિંગ so this all are the cottage industry tiny industry ancillary they all are interrelated to each other got it everyone એમાં શું છે સૌથી પહેલા importance of small scale industrial હવે from the view point of employment માટે તો બહુ સારી જ છે કોઈ પણ ઇન્ડસ્ટ્રી આવે કોઈ પણ સેટઅપ આવે એટલે કોઈકને રોજગારી એમ્પ્લોયમેન્ટ મળશે અને 2 4 10 પરિવારનું ઘર એમાં ચાલશે અને એટલે સૌથી પ્લસ પોઈન્ટ આ છે કે એમ્પ્લોયમેન્ટ માટે બહુ બેસ્ટ છે બીજું ભાઈ તમને જો માણસ ગરીબ શું કામ છે પૈસા શું કામ નથી કામ ધંધો નથી કામ મળ્યું પૈસા આવ્યા ગરીબી ધીરે ધીરે ઓટોમેટિક વહી ગઈ કે ના વહી ગઈ એટલે આ બધા પોઈન્ટ તમારે બહાર કરવાની જરૂર નથી લિંક છે લોજિક છે કામ મળ્યું તો ગરીબી પણ દૂર થશે યસ ઓર નો નેક્સ્ટ ઇઝ હવે જો મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી હોય તો એના માટે મોટા કેપિટલના પૈસા જોતા હોય ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બહુ હ્યુજ કરવું નાની ઇન્ડસ્ટ્રી બનાવો નાનું કેપિટલ જોશે તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો કોણ કહે છે કે સીધું ટાટા બિરલા રતન ટાટા જ બનવાનું તમે શરૂઆત કરો નાનું હર્ષદ મહેતાનું સ્કેમ જો પેલા જોબર બનો તમે જોયું એવું ના જોવાય છે બધું ઉપરથી જાય એમાં સારા ગીત નથી એમાં કઈ ડાન્સ બાન્સ એવું નથી ધ સ્કેમ છે એમાં રિયલ સ્ટોરી છે કે પેલા શેર વેચવાનો દલાલની નીચેનો માણસ બન્યો હતો અને ન્યાથી એને સ્કેમ કર્યો પણ એને ઇન્ડિયાની જે રૂલ્સ હતા રેગ્યુલેશન્સ હતા એના લૂપ હોલ્સ માંથી સમજાય છે હવે અમે તમને કીધું એને કે તમારે અસાઇનમેન્ટ આવી રીતના કરવાનું છે 5 પેજ નું હોવું જોઈએ અસાઇનમેન્ટ સપોઝ એમ કીધું તમે શું કરો એક લાઈન વચ્ચે છોડી નાખો તમે 5 પેજ કીધા હતા તમે ક્યાં સ્પેસિફિકલી કીધું તું લાઈન છોડવાની નથી છોડવાની તમે લૂપ હોલ્સ કહ્યું ને યસ ઓર નો એવી રીતે એને જે લો માં લૂપ હોલ્સ હતા જે ઓલરેડી બીજા ફોરેન બેંક્સ માટે યુઝ કરતા હતી પોતે યુઝ કરી અને એ કે કોઈના પૈસા રૂપિયો ખાઈ નથી ગયો ઈ માણસ કે ભાગી નતો સો હું એના ફેવરમાં છું એમ પણ નથી to be very specific I am not supporting any ideology કે પણ thing is કે તમારે શરૂઆત હંમેશા એક બેસિક વસ્તુથી એને પણ જોબરથી શરૂઆત કરી હતી પછી કરોડોમાં હમણાં એના 2018 કે 19 માં એની વાઈફને પૈસા મળ્યા કંઈક 2-2,000 કરોડ રૂપિયા 18% ઇન્ટરેસ્ટ આરે 1991 થી એને પાછા આવ્યા કારણ કે આટલા વર્ષ સુધી બ્લોક થઈ ગયા હતા એ પૈસા તો જ્યાં બ્લોક થયા હતા એ લોકો 18% ઇન્ટરેસ્ટ પર એનમ નો આપવાનો 2000 કે 2,000 કરોડ હતા એની સિવાય બીજું ઘણું બધી પ્રોપર્ટીઝ છૂટી એની 18 કરોડ એટલે વિચાર કરો 560 કરોડ તો ખાલી વ્યાજ કેટલું વર્ષનું 1991 થી we are getting what I am saying is 30 વર્ષનું તો વ્યાજ મુદ્દલ કરતા તો 1080 કરોડ તો ખાલી વ્યાજ થાય એનાથી ઉપર 10,800 કરોડ 360 વર્ષનું 3600 કરોડ 10 વર્ષે
વ્યાજનું વ્યાજ તો હજી સમજાય છે તમને? thing is look, so you have to begin with small things અને small થી શરૂઆત કરવી હોય તો તમારો પ્રોબ્લેમ કેપિટલ માં ઓટોમેટિક સોલ્વ થઈ ગયો. નેક્સ્ટ ઇઝ from the point of view of ઘણી વાર તમે મોટું સેટઅપ કરો તો ટેકનોલોજી વાપરવા માટે તમારે બહારથી લોકોને બોલાવવા પડે અને બહારથી બોલાવો તો તમારા પૈસા પણ ટેકનોલોજી. આ તો તમે લોકલમાં કરશો, તમને ખબર છે લોકલમાં કામની જરૂરત છે. આ લોકલ વાળો ના પાડશે કાલ મત કરું કઈ વાંધો નહીં તું આવી જા. એટલે આ બી સમજાય છે? યસ ઓર નો? આને બી ડરી મારી જોબ ગઈ. You are getting what I am saying? Yes. Next is પ્રોડક્શન भी फटाफट થાય, ટ્રાન્સપોર્ટ भी फटाफट થાય, યુઝ પણ ફટાફટ થાય. બહારનું હોય તો ટાઈમ લાગે. આમાં તમારે જોઈએ એવી રીતના તમે સાયકલ ચેન્જ કરી શકો, વધારાવી શકો, ઘટાડાવી શકો, જેવી તમારી રિક્વાયરમેન્ટ છે એ રીતના. નેક્સ્ટ જો આ 1991 પેલા છે ને બધું પાવર ગવર્નમેન્ટના હાથમાં મેક્સિમમ છે, તો બહુ પ્રોબ્લેમ થતો. સેન્ટ્રલાઇઝ પાવર હોય ને તો ડિસિઝન લેવામાં બહુ ટાઈમ લાગે. ડિસેન્ટ્રલાઇઝ થાય ને તો આપણે આપણો પોતાનો સ્વતંત્ર ડિસિઝન લઈ શકીએ. ઉપરથી ખાલી ઓર્ડર જ આવે તમારે આમ ફોલો કરવાનું, પછી તમે કઈ રીતે ફોલો કરો છો એ જોવા કોઈ આવતું એને કીધા એ ગાઈડન્સ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન માં રહેવાનું. નહીતર શું થાય, એક નાનું ડિસિઝન બી લેવો હોય તો ઉપર સુધી પહોંચતા 15 દિવસ લાગે. થોડી પાછું ત્યાંથી રિપ્લાય આવે, બહુ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. ઉપરના ઓફિસર્સ પાછા આપણા માટે ફ્રી હોય એવું પણ જરૂરી ના હોય. નેક્સ્ટ બેકવર્ડ રિજન ઓટોમેટિક શું થવા માંડે ધીરે ધીરે. આથી 15-20 વર્ષ પહેલાનું સંભાળ્યા તમારા પેરેન્ટ્સ ને દાદા દાદીને પૂછજો ને અત્યારનું પૂછજો. તમે સ્કૂલમાં હતા ત્યારે શું હતું, તમે કોલેજમાં આવ્યા ત્યારે શું હતું, એ તમે બી મહેસૂસ કર્યું હશે. તમે લોકો પેલા ક્યાં રહેતા ને હવે ક્યાં ક્યાં જૂનો એરિયો પેલા કેવો હતો નવો કેવો હતો એ જોયા. સ્થળાંતર તો બધાનું થતું હોય. યસ ઓર નો? You will feel many changes, many development. Next parity. Parity એટલે રિજનલ ગ્રોથ થવા માંડે. નહીતર શું થાય, અમુક રિજન બહુ ગ્રોથ થાય, અમુક રિજન ઓછા ગ્રોથ થાય. આમાં બધી જગ્યાએ પેરિટી આવવા માંડે, સ્ટેબિલિટી આવવા માંડે. નેક્સ્ટ એટલે તો કે છે આપણા નરેન્દ્ર મોદીજી આત્મનિર્ભર. તમે બી ડિપેન્ડન્ટ પોતા ઉપર રહ્યો અને બીજાને પણ. નેક્સ્ટ ઇકોનોમિક ડિસ્પેરિટી. આમાં શું થતું હોય પહેલા આપણામાં એક કહેવત છે, રિચર્સ વર બીકમિંગ રિચર્સ એન્ડ રિચર્સ, પુઅરર વર બીકમિંગ પુઅરર એન્ડ અમીર અમીર બનતા હોય ગરીબ. ઈ ગેપ ઓછો થવા માંડે. એમાં શું થાય, ગવર્નમેન્ટ પેલા મોટા મોટા સિટીઝ ઉપર જ કોન્સન્ટ્રેટ, મુંબઈ, ચેન્નઈ, દિલ્હી, કલકત્તા એને ડેવલપ કરો તો બીજા બધાનો ગ્રોથ રહી જાય. પણ જેમ આ બધાની છૂટ આપી તો ઓટોમેટિક રિજન પોતપોતાની રીતે ડેવલપ થવા માંડે. પેલા આ બધાની છૂટ હતી એટલે પોસિબલ થતું ડિપેન્ડ રહેવું પડતું, પણ આ જેમ પડી તો હવે ઓકે અહીંયા બી આ ઇન્ડસ્ટ્રી શરૂ થઈ શકે. નેક્સ્ટ એક્સપોર્ટ થાય, સારા ફોરેન એક્સચેન્જ મળે. પેલા એક્સપોર્ટ કરવા માટે લિમિટેડ જગ્યાએથી એક્સેસ હતી, હવે બધી જગ્યાએ છૂટ આવી ગઈ. નેક્સ્ટ પ્રોડક્ટિવિટી એફિશિયન્સી પણ ધીરે ધીરે આપણી ઇન્ક્રીઝ થવા માંડી છે. પહેલાનું પ્રોડક્શન અને અત્યારનું પ્રોડક્શનમાં બહુ ફરક થઈ ગયો. નેક્સ્ટ રૂરલ એરિયામાં ડેવલપમેન્ટ થાય, રૂરલ ઇન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ થાય, ત્યાંથી લોકોનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થાય. બધા એના પોઈન્ટ છે, નામ બદલીને આવે. નેક્સ્ટ લેટેન્ટ સોર્સ એટલે જે કામ વગરના સોર્સસ પેડાને હવે યુઝ કરવાનો મોકો મળ્યો. વેસ્ટ થતું હોય તમે યુઝ કરી શકશો. નેક્સ્ટ શાંતિ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં નહીતર શું થાય ખબર છે, પેલા કોઈ અમુક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર હતું તો લેબરને ખબર આપણે કરશું તો જ થશે એટલે આપણું જે થાય તો ઘણી સ્ટ્રાઇક કરી નાખે. ઓલા લોકો કે અહીંયા જ લેબરને આવવાનું, બીજે ક્યાંય જવાનું, પગાર ગમે ત્યારે ઓછા કરી નાખે, ટાઈમે પગાર આપે નહીં. સમજે પેલા જૂના હિન્દી પિક્ચર હોય ને 20-25 વર્ષનું, એમાં કેવું ગુંડા રાજ હોય, કોઈ નોકરોને આમ પોતાની પગની નીચે દબાવવાવાળા સમજતા હોય ને, એવી બધી પરિસ્થિતિ પહેલાના જમાનામાં હતી પણ હવે એવી રહી
નેક્સ્ટ સોશિયલ એક્સપેન્સ પણ ઘણા બધા ઓછા થઈ જાય, સોશિયલ કોસ્ટ બહુ ઓછી થઈ જાય, બર્ડન જે છે આપણું લાર્જ સ્કેલ એન્ટરપ્રાઇઝ નું ત્યાં ભરપાઈ થવા માંડે. It is the reason. So, in next lecture we'll study the problems of small scale industries. Goodbye.